हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियोनी अंदर आपणे कार्बोहाइड्रेट्स विषे समझ्या था अने कार्बोहाइड्रेट्सनी अंदर आपणे मोनोसेकेराइड विषे चर्चा करी हती। हवे आ विडियोनी अंदर आपणे डायसेकेराइडनी चर्चा करवाना छीए। डायसेकेराइडनी चर्चा करीए ए पहला आपणे एक नानकड़ो कन्सेप्ट समझवानो छे अने कन्सेप्ट शुं छे तो आपणे जे लास्ट विडियोनी अंदर मोनोसेकेराइड जोई गया तेना चक्रीय बंधारणोनो आजे आपणे पहला अभ्यास करीशुं। तो टाइटल आपी दो मोनोसेकेराइडना चक्रीय बंधारणो। मोनोसेकेराइडना चक्रीय बंधारणो। हवे अहींया आगळ आपणे जे मोनोसेकेराइड लेवाना छीए एक तो लेवाना छीए हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करामां लईशुं ग्लूकोज अने बीजी लईशुं आपणे पेन्टोज शर्करा अने पेन्टोज शर्करामां आपणे लईशुं रिबोज। तो टूंकमां कहीए तो ग्लूकोज अने रिबोजना चक्रीय बंधारणो आजे आपणे जोवाना छीए। हवे पहला तो समझीए कि चक्रीय बंधारणो शुं छे। तो चलो एक्जाम्पल द्वारा समझीए। पहलुं लईए ग्लूकोज। तो ज्यारे हूँ एम कहूँ कि ग्लूकोजनुं बंधारण दोरो तो तमे शुं करशो 6 कार्बनने लाइन में गोठवी देशो 1 2 3 4 5 અને 6। हवे ग्लूकोजनी अंदर तमने ख्याल आवी गयो छे कि शुं होय आल्डिहाइड समूह होय। तो तमे पहला कार्बने मूकी देशो CHO अने बाकीना कार्बने पछी OH मूकवाना अने बाकी जे वधे त्यां आगळ H मूकी देवाना। तो OH H पछी शुं आवशे HOH। तमने ख्याल छे त्रीजा कार्बने शुं करवानुं छे OH डाबी साइड मूकी देवानो छे पछी OH H OH H અને છેલ્લા પછી CH2OH લખી દો ડાયરેક્ટ। તો આ શું થઈ ગયું તમારું ગ્લુકોઝનું બંધારણ થઈ ગયું। ઓકે। તો જ્યારે પણ હું વાત કરું ગ્લુકોઝના બંધારણની તો તમે મોસ્ટ પ્રોબેબલી શું કરશો આવી રીતે 6 કાર્બનને ગોઠવી દેશો પછી ઉપર શું દર્શાવી દેશો આલ્ડિહાઇડ સમૂહ એના પછી OH અને H ની ગોઠવણી તમે કરશો। તો અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવી ગયેલો છે। હવે જ્યારે તમે ગ્લુકોઝને પાણીની અંદર શું કરો ઓગાળો તો પાણીની અંદર સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ગ્લુકોઝ એ ચક્ર સ્વરૂપે જોવા મળે। કયા સ્વરૂપે જોવા મળે ચક્ર સ્વરૂપે। એટલે કે ગ્લુકોઝનું તમને આવું બંધારણ ઊંચું જોવા મળશે ચક્રવાળું બંધારણ વધુ જોવા મળશે। તો આપણે આ ચક્રવાળું બંધારણ ભણવાનું છે। ખ્યાલ આવી ગયો। અને ચક્રવાળું બંધારણ જ ડાયસેકેરાઇડના નિર્માણમાં તેમજ પોલિસેકેરાઇડના નિર્માણમાં ઉપયોગી છે। એટલા માટે આપણે ચક્રવાળું બંધારણ ખાસ ભણવાનું છે એ ખાસ આપણે સમજવાનું છે। હવે જુઓ કે ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ કેવી રીતે આપણે નિર્માણ કરીશું બરાબર કેવી રીતે એને બનાવીશું એ સમજીએ। તો સૌથી પહેલાં તો આ રીતે તમે લખી દો ગ્લુકોઝનું બંધારણ। હવે ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરવાનું છે તો તમને થોડો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આ શું હશે ચક્ર હશે એક ગોળાકાર હશે કે નહીં હોય। चक्र कोने कहेवाय तो आ रीतना जे वर्तुळ होय एने तमे शुं कहो चक्र कहो। तो अहींया पण कंईक चक्र जेवुं निर्माण पामतुं हशे एवो तमे अंदाजो लगावी शको। हवे ग्लूकोजमांथी एनुं चक्रीय बंधारण बनावीए तो सौथी पहेला ध्यान करो तमे आ छेल्लेथी बीजा कार्बन उपर तमारुं फोकस के आगळ लावी दो छेल्लेथी बीजा कार्बन उपर अने बीजुं फोकस होवुं जोईए आ प्रथम कार्बन उपर। तो आ बे कार्बन ज शुं थशे एकबीजा साथे जोडाई जशे। आ कार्बन अने आ कार्बन एकबीजा साथे शुं करशे जोड़ाई जशे अने एकबीजा साथे जोड़ाई जाए तो बोलो हवे शुं थई गई एक चक्र जेवी रचना थई गई। तो ए शुं छे ग्लूकोजनुं चक्रीय बंधारण छे। हवे एमनेम ज आ जोड़ाई नथी जता एना पाछळनुं पण कारण छे एना पाछळना पण केटलाक रीजन छे बराबर। हेमी एसिटालनुं फॉर्मेशन थतुं होय छे एना कारणे आ चक्र बनतुं होय छे। तो जेनी आपणे चर्चा वधु डिटेलमां केमिस्ट्रीनी अंदर करशो तमे ओके। परंतु बायोलॉजीमां तमारे शुं याद राखवानुं तो आ कार्बन अने आ कार्बन एकबीजा साथे जोड़ाशे। हवे चलो केवी रीते जोड़ाशे एनी चर्चा करीए। तो जुओ हूँ आ जे CHO छे एने अलग अलग रीते लखी दऊं एना परमाणु हूँ थोड़ा छूटा छूटा दर्शावी दऊं। तो C डबल बॉन्ड होय कि ना होय एना पछी एक शुं होय हाइड्रोजन होय तो थई गयो CHO। एना पछी नीचे दर्शावी दो एमना एम COH H CHOH COH H અને નીચે આવશે COH H અને પછી CH2OH 1 2 3 4 5 6 કાર્બન થઈ ગયા। હવે જુઓ મેં કીધું તમે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર ફોકસ કરો તો આના ઉપર ફોકસ કરવાનું।
અહીંયા જે OH છે અહીંયા આગળ હું દર્શાવતો નથી, પણ એને હું ક્યાં આગળ લાવી દઉં? તો અહીંયા ઉપરની તરફ લાવી દઉં, બરાબર? સમજવા માટે તમારા આ O અને અહીંયા છે H. હવે જો શું કરવાનું, આ જે બે બંધો તમને દેખાય છે જેને તમે કહેશો દ્વિબંધ. શું કહેશો તમે એને? દ્વિબંધ કહેશો. તો એ દ્વિબંધમાંથી બનાવી દેવાનો એક બંધ. એટલે જુઓ, આ કેન્સલ કરીને અહીંયા આગળ એક બંધ બનાવી દેવાનો. હવે એક બંધ ત્યાં આગળ બન્યો તો જુઓ, કાર્બનને કેટલા બંધ બનાવે? 1 2 અને 3. પરંતુ કાર્બન કેટલા બંધ બનાવે? 4 બંધ બનાવે. તો હજુ એક બંધ બાકી રહ્યો કે નહીં? તો એને આ રીતે ઉપર દર્શાવી દો. ખ્યાલ આવે છે? હવે જો શું કરવાનું, અહીંયા આગળ આ તો OH, તો એમાં OHમાંથી આ Hને શું કરી દો? દૂર કરી દો. Hને શું કરી દો? દૂર કરી દો. અને Hને જો તમે દૂર કરશો તો ઓક્સિજન એ શું કરશે? તો આ કાર્બન સાથે એક જ બંધ બનાવશે. ઓક્સિજન 2 બંધ બનાવે તો હજુ એ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવશે. હવે શું કરવાનું, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજનને તમારે જોડી દેવાના. કેમ? કારણ કે આ કાર્બન પણ હજુ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, આ ઓક્સિજન પણ હજુ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. તો શું કરશે? આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન એકબીજા સાથે જોઈન થઈ જશે. ક્લિયર વાત? તો શું થઈ ગયું? હવે આ ચક્રવાળું બંધારણ એક તમને મળી ગયું. સિમ્પલ. શું કર્યું? અહીંયાથી OH લાવ્યા, અહીંયા C ડબલ બોન્ડ O અને H અલગ અલગ દર્શાવ્યા. અહીંયાથી શું કર્યું આપણે? દ્વિબંધ હતો એમાંથી એક બંધ કર્યો, તો પછી કાર્બન એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવવા માંડ્યો. અહીંયા ઓક્સિજન હતો એના ઉપરનો જે હાઇડ્રોજન હતો એને દૂર કરી દીધો, તો ઓક્સિજન પણ એક બનવાની ઈચ્છા ધરાવવા માંડ્યો. અને એ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન, આ કાર્બન અને આ ઓક્સિજન એ શું કરશે? એકબીજા સાથે પછી બંધ બનાવી દેશે. તો બંને ખુશ. ઓક્સિજને પણ 2 બંધ બનાવી દીધા, કાર્બને પણ 4 બંધ બનાવી દીધા. બરાબર? પરંતુ હજુ એક લોચો છે. કયો? તો આ જે ઓક્સિજન છે એ પણ 2 બંધ બનાવશે ને, પરંતુ એને તો એક જ બંધ બનાવ્યો. તો પછી ત્યાં આગળ શું જોડી દો? H જોડી દો. તો શું થઈ જશે? એ પણ ખુશ થઈ જશે. તો આ તમારું શું થયું? ચક્રીય ગ્લુકોઝનું બંધારણ થયું. ક્લિયર? શું થયું? ચક્રીય ગ્લુકોઝનું બંધારણ થયું. ફરીથી એકવાર જોઈ લો, સારી રીતે સમજી લેજો આને. ફરીથી એકવાર જુઓ. પહેલાં તો શું દોરી દો? 1 2 3 4 5 અને 6 કાર્બન દોરી દો. C ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા આગળ H લખી દો. અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H. અને છેલ્લે તો CH2OH લખી દો. મેં તમને શું કીધું કે છેલ્લેથી બીજા કાર્બન ઉપર ફોકસ કરવાનું. એમાં જે OH હતો જોડાયેલો એને હું અહીંયા આગળ ક્યાં લઈ ગયો? આગળ લઈ ગયો. O અને આ H. ક્લિયર? અહીંયા આગળ શું છે? તો H જોડાયેલો છે. શું કરવાનું? આ દ્વિબંધમાંથી એક બંધ કરી દેવાનો. તો કાર્બન એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવશે, આ હાઇડ્રોજનને દૂર કરી દેવાનું, તો ઓક્સિજને એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવશે. તો શું કરશે? એ એકબીજા સાથે બંધ બનાવી દેશે. ક્લિયર? તો ચક્ર જેવી રચના થઈ ગઈ. હવે અહીંયા આગળ આ ઓક્સિજન એ પણ એક બંધ હજુ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવશે, તો એ જોડાઈ જશે હાઇડ્રોજન જોડે. સિમ્પલ. તો આ થઈ ગયું તમારું ચક્રીય ગ્લુકોઝનું બંધારણ. હવે ધ્યાનથી જુઓ, ચક્રીય ગ્લુકોઝનું બંધારણ આવી રીતે આપણે દર્શાવવાનું નથી. એને સારા એવા ચક્રના સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું. દેખાવમાં પણ કેવું લાગવું જોઈએ? તો રૂપાળું લાગવું જોઈએ. મેકઅપ કરવાનો છે હજુ. તો મેકઅપ કેવી રીતના કરીશું એ તમે જુઓ. આ તરફ જમણી બાજુ, આ તરફ ડાબી બાજુ કહેવાય ને. આ શું છે? જમણી બાજુ. અને આ શું છે? ડાબી બાજુ. ખ્યાલ આવી ગયો? આ વસ્તુ ધ્યાન રાખો તમે. હવે જુઓ, પહેલાં તો શું દોરી દો તમે? એક ષટકોણ દોરી દો. આ રીતે શું દોરી દો? ષટકોણ દોરી દો. અને અહીંયા આગળ દર્શાવી દો ઓક્સિજન. સમજાવું શું છે આ. હવે આ ષટકોણનો દરેક ખૂણો, આ એક ખૂણો, 2 ખૂણો, ત્રીજો ખૂણો, આ ચોથો ખૂણો, 5મો ખૂણો, દરેક ખૂણો શું દર્શાવે છે? કાર્બન દર્શાવે છે. દરેક ખૂણો કાર્બન દર્શાવે છે. ઓકે? તો જ્યારે પણ ષટકોણ દોરેલું હોય આ રીતે, અને જો અહીંયા આગળ કોઈ પણ પરમાણુ બીજો લખેલો ના હોય તો તમારે શું સમજવાનું? ત્યાં આગળ કાર્બન છે. તો અહીંયા આગળ તો જુઓ, અહીંયા આગળ પણ ખૂણો તો પડે જ છે, પરંતુ અહીંયા આગળ આપણે ઓક્સિજન લખી દીધો, તો અહીંયા આગળ કાર્બન ના હોય, અહીંયા આગળ શું હોય? ઓક્સિજન હોય.
પરંતુ અહીંયા આગળ કોઈ બીજો પરમાણુ લખેલો નથી, તો શું હોય? ઓક્સિજન હોય. તો ખ્યાલ આવી ગયો. તો જુઓ, આ જે ઓક્સિજન હતો એ અહીંયા આગળ દર્શાવી દીધો. હવે ચક્રની અંદર બાકી શું હતા? 5 કાર્બન હતા. જુઓ, 1 2 3 4 અને આ 5 જે ચક્રમાં હતા. તો જુઓ, ચક્રની અંદર આ 1 2 3 4 અને 5 કાર્બન આવી ગયા. આ તો ક્યાં આગળ હતો? તો જે છેલ્લો કાર્બન હતો એના ઉપરનો કાર્બન થશે, એ ચક્રની અંદર નહીં આવે. જુઓ, ચક્ર અહીંયાથી રચાય છે, આટલું દેખાય છે, આ ચક્ર રચાય છે. તો ધ્યાનથી જોજો તમે. હવે જુઓ, આ દરેક કાર્બન છે તો દરેક કાર્બન ઉપર OH અને H જોડાયેલા છે, OH અને H જોડાયેલા છે. અહીંયા આ કાર્બનની વાત કરીએ તો CH2OH અને આ H જોડાયેલા છે, મતલબ કે 2 ગ્રુપ જોડાયેલા છે. તો પછી શું કરી દો? આ રીતે લીટી ડ્રો કરી દો ઉપર. હવે આ લીટી ઉપર આપણે મૂકવા પડશે, દર્શાવવા પડશે OH કે આગળ છે અને H કે આગળ છે. તો એના માટે મેં તમને અહીંયા આગળ લખાવેલું છે જમણી બાજુ અને ડાબી બાજુ. જે જમણી બાજુ હોય એને તમે દર્શાવી દો નીચે, અને જે ડાબી બાજુ હોય એને તમે દર્શાવી દો ઉપર. કશું વિચારવાનું નહીં. જમણી બાજુના બધા જ ગ્રુપ કે આગળ આવી જશે? નીચે. આ નીચે 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 શું આવી જશે? જમણી બાજુના ગ્રુપ આવી જશે. ડાબી બાજુના ગ્રેવ ઉપર આવી જશે. તો ચલો, OH જમણી બાજુ તો નીચે, OH જમણી બાજુ તો નીચે, જમણી બાજુ H તો અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH તો અહીંયા આગળ OH. ક્લિયર? પછી જુઓ, આ શું છે? ડાબી બાજુ H તો અહીંયા આગળ H, ડાબી બાજુ H તો H, અહીંયા આગળ OH તો અહીંયા આગળ મૂકી દો OH, અહીંયા આગળ શું આવશે? H આવશે તો અહીંયા આગળ મૂકી દો H. હજુ ખ્યાલ ના આવતો હોય તો હું નંબર આપી દઉં. આના આપી દો 1, આના આપી દો 2, આના આપી દો 3, આ 4 અને આ 5. ક્લિયર છે? તો આ 1, આગળ 2, આગળ 3, આગળ 4 અને આ અહીંયા આગળ 5. ક્લિયર? તો એ પ્રમાણે દર્શાવી દીધું. જો ચોથું કાર્બન, આ ચોથું કાર્બન, ડાબી તરફ H છે તો ઉપર દર્શાવી દીધું H, જમણી તરફ OH છે તો નીચે દર્શાવી દીધું OH. ક્લિયર? તો નંબર પણ આપી દીધા તો તમને થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે નંબરિંગ કર્યું છે તમે. ઓકે. હવે 5મા કાર્બને શું કરવાનું? તો 5મા કાર્બને ગમે તે હોય, આ CH2OH હંમેશા તમારે ઉપર જ લખવાનું. CH2OH હંમેશા તમારે ઉપર જ દર્શાવવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આંખો બંધ કરીને શું કરી દેવાનું? CH2OHને ઉપર લખી દેવાનું. ખ્યાલ આવે છે? તો એનો પણ કંઈક નિયમ હોય જ છે કે કેમ CH2OH ઉપર આવશે, પરંતુ હાલ એમાં જવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે તમારે શું ડ્રો કરવાનું? તો ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરવાનું. તો તમને આવડી ગયું ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરતા. હવે જુઓ, તમે બુકની અંદર જોશો ને તો ડાયરેક્ટ તમારા બુકમાં શું આપેલું છે? તો આ રીતનું બંધારણ આપેલું છે અને ત્યાં આગળ હાઇડ્રોજનને દર્શાવેલા નથી. ડાયરેક્ટ આ રીતે દર્શાવેલું છે OH 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 અને અહીંયા આગળ CH2OH દર્શાવેલા છે. તો અહીંયા આગળ કશું નથી દર્શાવવાનું. ત્યાં તમે સમજી લેજો, આ લીટી પણ દોરેલી નહીં હોય, લીટી પણ આ રીતે ડ્રો કરેલી નહીં હોય. બરાબર? ફરી ડ્રો કરી દઉં. બુકની અંદર કેવું આપેલું છે સમજી લો. બુકની અંદર ડાયરેક્ટ બંધારણ આપેલું હશે અને કેવું આપેલું છે એ તમે જુઓ. આ રીતે આપેલું છે OH 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 CH2OH. આ રીતે ડાયરેક્ટ બંધારણ કંઈક બુકની અંદર તમારે દર્શાવેલું છે. તો આ પણ શું છે? ગ્લુકોઝનું જ બંધારણ છે. માત્ર જે ઉપર H આવે એ H એમને દર્શાવેલા નથી. તો તમે સમજી લેજો કે અહીંયા આગળ જે લીટીના ડ્રો કરેલી હોય તો ત્યાં આગળ કાર્બન સાથે કોણ જોડાયેલું હોય? હાઇડ્રોજન જોડાયેલું હોય. ક્લિયર? તો એ સમજી લેજો. તો આ શું છે? ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ચક્રીય બંધારણ કેમ લાવવાની જરૂર પડી? ગ્લુકોઝનું આ બંધારણ સારું જ હતું, દેખાવમાં એ સારું હતું, તો પછી આ ના રાખ્યું હોત? તો એવું હોય કે આ બંધારણ કરતાં આ જે બંધારણ છે એ વધુ સ્થિર હોય. આની ઉર્જા અને આની ઉર્જાનો જો તફાવત લઈએ આપણે તો આની ઉર્જા ઓછી હોય, આની ઉર્જા વધુ હોય. હવે મેં તમને એક વાક્ય કહ્યું હતું કે કોઈ પણ વસ્તુ પોતાની ઉર્જા ઓછી રાખવાનો ગુણ ધરાવે. બાપડાને શાંતિથી શું કરવું હોય? પડી રહેવું હોય એક ખૂણામાં. બરાબર? એને આરામ કરવાની જ ઈચ્છા હોય. ઉર્જા વધારે હોય તો ઉછલકૂદ કરે, ઉર્જા ઓછી હોય તો શાંતિથી પડી રહે.
તો આને પણ શું ઈચ્છા છે કે ભાઈ આરામ કરે, એટલે પોતાની ઉર્જા કેવી રાખે? ઓછી રાખે. એટલે આ વધારે તમારે જોવા મળશે. ક્લિયર? તો સ્થિરતા વધુ હોય માટે તમને આ ચક્રીય બંધારણ જોવા મળતું હોય છે. તો અહીંયા આગળ તો મેઇન વસ્તુ શું છે આપણો પર્પઝ, કે તમને શું આવડવું જોઈએ? તો ગ્લુકોઝના આ જે ઓપન બંધારણ છે એમાંથી આ ચક્રીય બંધારણ આવડવું જોઈએ. તો હવે શું કરવાનું? ચક્રીય બંધારણ કેવી રીતના આવે એ તમે સમજી ગયા. તો તમે જસ્ટ આ યાદ રાખી દો. શું કરી દો? યાદ રાખી દો કે ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ આ પ્રકારનું હોય. ક્લિયર છે? ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ આ પ્રકારનું હોય. હવે તમારે શું કરી દેવાનું? યાદ રાખી દેવાનું. બંને બંધારણો આવડવા જોઈએ. ઓપન ચેઇન બંધારણ, ઓપન બંધારણ પણ આવડવું જોઈએ અને ચક્રીય બંધારણ પણ આવડવું જોઈએ. ક્લિયર છે? ચલો, આવી જ રીતે તમે રિબોઝ માટે પણ જાતે પ્રયત્ન કરી શકો. તો રિબોઝ માટેનો જાતે પ્રયત્ન તમે પહેલાં કરો. બરાબર? મેં જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રિબોઝ શર્કરાની અંદર પણ ચક્રીય બંધારણ દોરી દો. ચલો, હવે વાત કરીએ રિબોઝ બંધારણની. તો ત્યાં આગળ આવશે કાર્બન 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 કાર્બન, 5 કાર્બન, ઉપર CHO, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H અને અહીંયા આગળ CH2OH. ક્લિયર? તો આ મેં દોરી દીધું રિબોઝનું બંધારણ. શું કરવાનું? C ડબલ બોન્ડો H લખી દેવાના, બાકીની જગ્યાએ એમના એમ CHOH લખી દેવાના. બસ છેલ્લેથી બીજા કાર્બને તમારું ધ્યાન દેવાનું. અહીંયા આગળ H આવશે અને અહીંયા આગળના OHને ઉપરની તરફ આ રીતે દર્શાવી દેવાનું. શું કરો? દ્વિબંધમાંથી એક બંધ બનાવી દો. તો કાર્બનની એક સંયોજકતા છૂટી પડી, એટલે કે એક બંધ બનાવવાની હજુ એની ઈચ્છા થઈ ગઈ. અહીંયા આગળથી હાઇડ્રોજનને દૂર કરી દો. તો આ ઓક્સિજનની પણ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. આ પણ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવે, આ પણ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવે. શું કરી દે? લેટ ભાઈ આપણે બંને બંધ બનાવી દઈએ. તો બંને ખુશ, બનાવી દીધો બંધ. પણ અહીંયા આગળ ઓક્સિજન પણ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવતો, ત્યાં આગળ સિમ્પલી શું મૂકી દો? હાઇડ્રોજન મૂકી દો. તો આ શું થઈ ગયું? રિબોઝનું ચક્રીય બંધારણ થઈ ગયું. હવે કેવી રીતના રિબોઝનું ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરશો તમે? તો અહીંયા આગળ તમે ધ્યાનથી જુઓ, ચક્ર બને છે 5 પરમાણુના લીધે, 1 2 3 4 5 છે ને, એમાંનો એક છે ઓક્સિજન. તો સિમ્પલી તમે શું કરશો? હવે ષટકોણ બનાવશો. સોરી ષટકોણ નહીં બનાવો, હવે તમે પેન્ટાગોન બનાવશો. બરાબર? પંચકોણ 1 2 3 આ 4 કાર્બન અને આ 5મો ઓક્સિજન આવી ગયો. બરાબર? જે ચક્ર બનાવે છે એટલા પરમાણુનું ચક્ર બનાવી દેવાનું. ચક્ર 5 પરમાણુના લીધે છે. તો આ 5 પરમાણુઓ દર્શાવી દીધા. દરેક ખૂણો કાર્બન રિપ્રેઝન્ટ કરશે. અહીંયા આગળ ઓક્સિજન છે, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો કાર્બન. તો અહીંયા આગળ આ પહેલો છે, આ બીજો છે, આ ત્રીજો છે અને આ ચોથો કાર્બન છે. ક્લિયર? આ વસ્તુ યાદ રાખજો. હવે જુઓ, આ છે જમણી, આ છે ડાબી બાજુ. ડાબી બાજુ ઉપર દર્શાવવાની, જમણી બાજુ નીચે દર્શાવવાની. તો પછી અહીંયા આગળ લીટી ડ્રો કરી દો અને શું કરી દો? દર્શાવી દો. આ બધા જમણી તરફ છે. જુઓ OH OH OH. તો 1 થી 3 કાર્બન ઉપર OH કે આગળ દર્શાવી દો, નીચે દર્શાવી દો અને ઉપરની તરફ શું આવી જશે? તો હાઇડ્રોજન આવી જશે. હવે ચોથા કાર્બનની વાત કરેલી જ છે મેં તમને. ચક્રનો જે છેલ્લેથી બીજો કાર્બન હોય, સોરી ચક્રનો છેલ્લો કાર્બન કહેવાય, પરંતુ આમ છેલ્લેથી બીજો કાર્બન કહેવાય. તો એ કાર્બનને ઉપર CH2OH હંમેશા તમારે ઉપર જ દર્શાવવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો અહીંયા આગળ દર્શાવી દો CH2OH. અહીંયા આગળ નીચે આવી જશે H. તો આ થઈ ગયું તમારું રિબોઝનું ચક્રીય બંધારણ. તો બુકની અંદર પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ, બુકની અંદર પણ તમારે શું આપેલું છે? તો રિબોઝનું એક ચક્રીય બંધારણ આપેલું છે. તો એ તમારે આ રીતે તૈયાર કરવાનું રહેશે. અગેન તેની અંદર પણ શું કરેલું છે? તો હાઇડ્રોજન દર્શાવેલા નથી, ડાયરેક્ટ આ રીતે તમને આપી દીધું હશે. અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ OH અને ઉપર CH2OH. હવે ધ્યાન રાખજો, હાઇડ્રોજન તમારે જો આ રીતે દર્શાવવા ના હોય તો ઉપર લીટી કરતા નહીં. ઉપર લીટી કરતા નહીં. જો તમે ઉપર આ રીતે લીટી કરશો ને તો એનો કંઈક અલગ મતલબ નીકળશે. હવે એ અલગ શું મતલબ નીકળશે એ તમે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં ભણશો. તો મહેરબાની કરીને હાઇડ્રોજન જો ના દર્શાવવો હોય તો લીટી નહીં કરવાની, અને જો ભૂલ ચૂકે લીટી દર્શાવો તો ઉપર હાઇડ્રોજન મૂકી દેવાનું. ઓકે? તો આવી નાની નાની ભૂલો આની અંદર કરતા નહીં, ખાસ કરીને ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની અંદર. તો આવું તમને ડાયરેક્ટ એક બંધારણ શેમાં આપેલું હશે? તો બુકની અંદર આપેલું હશે, ચેક કરી જોજો તમે. બરાબર? ઓકે. આની અંદર તમે ગણી શકો કેટલા કાર્બન હશે? તો પેન્ટો સર્કલ છે તો C5H10O5 આનું આણ્વીય સૂત્ર હશે. અને ગ્લુકોઝની વાત કરીએ તો એનું તો તમને ખ્યાલ જ હશે, C6H12O6.
તો મારા ખ્યાલથી ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરતાં હવે તમને કમ્પ્લીટ આવડી ગયું હશે. તો હવે તમારે શું કરવાનું, ગ્લુકોઝ અને રિબોઝ આ બંનેના ચક્રીય બંધારણો તૈયાર કરી દેવાના. બરાબર. હવે ચલો આગળ વાત કરીએ આપણે ડાયસેકેરાઇડની. કોની? ડાયસેકેરાઇડની. તો ડાયસેકેરાઇડ શું છે? ડાય મતલબ બે. તો એની અંદર સેકેરાઇડના બે અણુઓ આવેલા હશે. તો એને શું કહીશું આપણે? ડાયસેકેરાઇડ કહીશું. તો બે મોનોસેકેરાઇડ અણુઓ જોડાઈને ડાયસેકેરાઇડ બનાવે છે. શું કરશે? તો બે મોનોસેકેરાઇડના અણુઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે અને ડાયસેકેરાઇડ બનાવી દેશે. ક્લિયર છે વાત? ચલો હવે અહીંયા આગળ ખાસ કરીને આપણે વાત કરીશું ગ્લુકોઝના સંદર્ભમાં. એટલે કે આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈશું હેક્ઝોઝ શર્કરાને. બરાબર. હેક્ઝોઝ શર્કરાને આપણે જોઈન્ટ કરીશું, એમનું જોડાણ કરીશું તો આપણને શું મળશે? વિવિધ ડાયસેકેરાઇડ મળશે. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે હેક્ઝોઝ શર્કરા અહીંયા આગળ લઈશું અને મોટા ભાગે તમને હેક્ઝોઝ શર્કરા જ જોવા મળશે. ક્લિયર છે વાત? ચલો હવે અહીંયા આગળ જે બે મોનોસેકેરાઇડ અણુઓ એકબીજા સાથે જોડાય છે તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે બંધનું નિર્માણ થશે. તો એ બંધ કયો છે? તો ગ્લાયકોસિડિક બંધ છે. તો તમે એમ પણ લખી શકો કે બે મોનોસેકેરાઇડના અણુઓ એકબીજા સાથે ગ્લાયકોસિડિક બંધ દ્વારા જોડાઈને ડાયસેકેરાઇડ બનાવે છે. બરાબર. ચલો હવે ડાયસેકેરાઇડ જ્યારે બનશે ને ત્યારે પાણીનો એક અણુ દૂર થશે. શું થશે? પાણીનો એક અણુ દૂર થશે. જ્યારે એક્ઝામ્પલ જોઈશું એટલે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે કે શું થઈ રહ્યું છે. તો પછી આનું સામાન્ય સૂત્ર શું થશે? ડાયસેકેરાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર તો ચલો બોલો. કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું સામાન્ય સૂત્ર છે CnH2ON. બરાબર. આ પ્રમાણેનું છે. એટલે કે આ કોનું સૂત્ર છે? તો મોનોસેકેરાઇડનું સૂત્ર. ઓકે. મોનોસેકેરાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર આ પ્રમાણેનું છે. બરાબર. CnH2n ON પણ તમે લખી શકો. હવે અહીંયા આગળ આપણે વાત કરીએ છીએ ડાયસેકેરાઇડનું. તો ડાયસેકેરાઇડનું સામાન્ય સૂત્ર શું થશે? તો એ થશે CnH2ON-1. મેં શું કહ્યું કે એક પાણીનું અણુ શું થઈ જાય છે? દૂર થઈ જાય છે. તો એક પાણીનું અણુ અહીંયા આગળથી દૂર કરી દીધું. તો આ તમારું સામાન્ય સૂત્ર થશે CnH2ON-1. ક્લિયર છે? માની લો કે કોઈ હેક્ઝોઝ શર્કરા છે એટલે કે C6H12O6. હવે C6H12O6નો મતલબ અહીંયા આગળ ગ્લુકોઝ ના થાય. ગ્લુકોઝ પણ થઈ શકે, ગેલેક્ટોઝ પણ થઈ શકે અને ફ્રુક્ટોઝ પણ થઈ શકે. બરાબર. આ સામાન્ય સૂત્ર થઈ ગયું હેક્ઝોઝ શર્કરાનું. તો આવા બે અણુ આના ભેગા થશે તો શું બનશે? ડાયસેકેરાઇડ બનશે. બરાબર. આના બે અણુ ભેગા થશે તો શું બનશે? ડાયસેકેરાઇડ. તો કઈ ડાયસેકેરાઇડ બનશે અને એનું અણુસૂત્ર શું હશે? તો તમે સિમ્પલી શું કરી શકો? 6 દુ 12 કાર્બન થશે. તો 12 આની અંદર મૂકી દો તમે. તો C12 એના પછી H2 અને અહીંયા શું છે? 12 - 1 એટલે કે 11 આની અંદર ઉમેરી દો. તો 11 દુ 22 અને અહીંયા આગળ થઈ જશે ઓક્સિજન 11 એટલે કે C12H22O11 તમને શું મળશે? તો સામાન્ય સૂત્ર મળશે કોનું? ડાયસેકેરાઇડનું. બરાબર. હેક્ઝોઝ શર્કરા જ્યારે જોડાય ત્યારે પેન્ટોઝ શર્કરા જોડાય તો એ પ્રમાણેનું તમને ડાયસેકેરાઇડનું સૂત્ર મળે. ખ્યાલ આવી ગયો? અહીંયા આગળ આપણે શું કર્યું? તો હેક્ઝોઝ શર્કરાને જોડ્યા. તો હેક્ઝોઝ શર્કરા દ્વારા જે પણ તમને ડાયસેકેરાઇડ મળશે તો એમનું સૂત્ર C12H22O11 પ્રમાણેનું હશે. કેટલાક બેઝિક ગુણધર્મોની જો વાત કરીએ તો સ્વાદી કેવા હોય? તો ગળ્યા હોય. સ્વાદી કેવા? ગળ્યા. એના પછી પાણીમાં સરળતાથી ઓગળી જાય. પાણીમાં ઓગળી જાય છે. એના બીજા ગુણધર્મની વાત કરીએ તો કોષમાંથી પસાર થઈ શકતા નથી. કેમ ના પસાર થઈ શકે? કારણ કે હવે કદ વધી ગયું.
એટલે જે પેલા કોષરસ સ્તરની અંદર છે તો કોષરસ પટલની અંદર જે પેલા નાના નાના છિદ્રો હોય એમાંથી સરળતાથી પસાર થશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. જો ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝને ભેગા કરીએ એટલે કે ગ્લુકોઝના 2 અણુઓને ભેગા કરીએ તો તમને મળશે ડાયસેકેરાઇડ, જેને આપણે કહીએ છીએ માલ્ટોઝ. તો આ નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના, ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ માલ્ટોઝ આપશે. જો ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝને આપણે ભેગા કરીએ તો તમને શું મળશે? સુક્રોઝ મળશે. આ તો નામ તમે સાંભળેલું જ હશે. આના આપણે કહીએ છીએ ખાંડ. આને શું કહીએ છીએ? સુક્રોઝને આપણે ખાંડ કહીએ છીએ, કે જે તમે રોજ ખાતા જશો. એના પછી વાત કરીએ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝની. એક લઈએ ગ્લુકોઝ અને બીજો અણુ લઈએ ગેલેક્ટોઝનો, તો પછી તમને મળશે લેક્ટોઝ. તો આ નામ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના, ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ માલ્ટોઝ, ગ્લુકોઝ પ્લસ ફ્રુક્ટોઝ સુક્રોઝ, ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ લેક્ટોઝ. ક્લિયર? ચલો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે 2 ગ્લુકોઝના અણુઓને ભેગા કરીએ તો ધ્યાનથી જોજો તમે કે અહીંયા આગળ કેવી રીતે ડાયસેકેરાઇડનો અણુ બને છે. તો ગ્લુકોઝનું તમે પહેલાં તો શું દોરી દો? ચક્રીય બંધારણ ડ્રો કરી દો. તો આ શું કરી દીધું? ગ્લુકોઝનું ચક્રીય બંધારણ દોર્યું. અહીંયા આગળ OH ઉપર H, OH સોરી OH અહીંયા આગળ ઉપર આવશે, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, બરાબર. અહીંયા આગળ H અને અહીંયા આગળ CH2OH. તો આ શું છે? ગ્લુકોઝનું એક અણુ એ ગ્લુકોઝના બીજા અણુ સાથે જોડાશે. OH 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 H H H H, અહીંયા આગળ H અને ઉપર CH2OH. તો આ પણ શું છે? ગ્લુકોઝ. આ પણ શું છે? ગ્લુકોઝ. શું બનાવશે? તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે, માલ્ટોઝ બનાવશે. પરંતુ માલ્ટોઝનું અણુસૂત્ર શું હશે એ આપણે શોધવાનું છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા જુઓ કે શું થાય છે. અહીંયા આગળથી એક જગ્યાએથી OH દૂર થશે અને અહીંયા આગળથી એક જગ્યાએથી H દૂર થશે. શું થશે? H દૂર થશે. તો જુઓ અહીંયા આગળ શું થયું? OH દૂર થયો, અહીંયાથી H દૂર થયો. તમે અહીંયાથી પણ દર્શાવી શકો, બરાબર. અહીંયાથી પણ તમે OH દૂર કરી શકો, અહીંયાથી તમે H દૂર કરી શકો. તો OH અને H દૂર થઈને શું બનાવી દે? H2O બનાવી દે, બરાબર. તો શું થયો? -H2O, એટલે કે H2O દૂર થઈ ગયો. હવે જુઓ અહીંયા આગળ ઓક્સિજનની એક સંયોજકતા પાછી મળી ગઈ. એનો મતલબ કે ઓક્સિજન હજુ એક બંધ બનાવવાની ઈચ્છા ધરાવશે. અહીંયા આગળ આ જે કાર્બન હતો એના ઉપરથી OH જ રિમૂવ થઈ ગયો. તો કાર્બન પણ શું કરે કે ભાઈ મારે પણ એક બંધ બનાવવો છે. તો આ ઓક્સિજન અને કાર્બન એકબીજા સાથે જોડાઈ જશે. સિમ્પલ. તો અહીંયા આગળ આ રીતે તમે એને દર્શાવશો. ઓક્સિજન, અહીંયા આગળ બાકીના પરમાણુઓ જેમ હતા તેમના તેમ દર્શાવી દો. અહીંયા આગળ તો હાઇડ્રોજન, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, અહીંયા આગળ OH, અહીંયા આગળ H, CH2OH. આ તરફ પણ પહેલાં જેમ હતા તેમના તેમ તે પરમાણુ તો દર્શાવી જ દો. H, OH, OH, H, OH, H, H, CH2OH. હવે જુઓ અહીંયા આગળ શું થયું? તો અહીંયા આગળ તો H. આ ઓક્સિજન હતો એ કાર્બન સાથે જોડાઈ જશે, એટલે તમે એને આ રીતે દર્શાવશો. ક્લિયર છે? આ રીતે તેને તમે દર્શાવશો. હવે અહીંયા આગળ પણ આ ખાંચ પડી, તો આ ખાંચને તમે કાર્બન સમજતા નહીં. કાર્બન તો માત્ર ક્યાં આગળ હોય? તો અહીંયા આગળ જ હોય. તો આ ધ્યાન રાખજો તમે. ઓકે, ભલે મેં આ રીતે દર્શાવેલું છે પરંતુ આ ખાંચને તમે કાર્બન સમજતા નહીં. કેમ કે કાર્બન તો જુઓ, કાર્બન તો અહીંયા આગળ હતો. અહીંયા આગળ શું હતો? OH હતો ડાયરેક્ટ. OHમાંથી અને આ OHમાંથી શું થયું? H2O દૂર થઈ ગયું. તો આ ઓક્સિજન આ કાર્બન સાથે શું બનાવ્યું? બંધ બનાવ્યું. તો આ ઓક્સિજન આ કાર્બન સાથે બંધ બનાવે છે, સોરી, આ ઓક્સિજન આ કાર્બન સાથે બંધ બનાવે છે, આ ઓક્સિજન આ કાર્બન સાથે બંધ બનાવે છે. તો કયો બંધ બન્યો? COC બંધ બન્યો. તો આ પ્રકારનો જે બંધ છે એને કહેવામાં આવે છે ગ્લાયકોસિડિક બંધ. ક્લિયર? આ બંધને શું કહેવામાં આવે છે? ગ્લાયકોસિડિક બંધ કહેવામાં આવે છે. તો ફરીથી એકવાર જોઈ લો શું થયું? ગ્લુકોઝનું એક અણુ, ગ્લુકોઝનું એક અણુ, ગ્લુકોઝના પ્રથમ કાર્બન પરનો OH, ગ્લુકોઝના પ્રથમ કાર્બન પરનો OH એ બીજા ગ્લુકોઝના અણુના કયા કાર્બન સાથે જોડાય છે? તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ચોથા કાર્બન સાથે જોડાય છે.
ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે આ, બરાબર, સમજવી હોય તો. એક ગ્લુકોઝનો પ્રથમ કાર્બનનો OH અને બીજા ગ્લુકોઝનો ચોથા કાર્બનનો OH એકબીજા સાથે જોડાશે. તો જોઈ લો, આ રીતે બંધારણ ડ્રો કરી દેવાના. આનો આ તરફનો છેડો લેવાનો, આનો આ તરફનો છેડો લેવાનો. એમાંથી શું કરવાનું, એક તરફથી OH દૂર કરવાના અને બીજા તરફથી H દૂર કરવાના. OH અને H ભેગા થઈને H2O દૂર કરી દેશે. આ ઓક્સિજન આ કાર્બન સાથે જોડાઈ દેશે. કેવી રીતના દર્શાવવાનું, તો આ રીતે તમારે દર્શાવવાનું. આને શું કહેવાય, ગ્લાયકોસિડિક બંધ કહેવાય. તો આ શું બની ગયો, આખો એક અણુ માલ્ટોઝનો બની ગયો. આ શું બની ગયો, માલ્ટોઝનો એક અણુ બની ગયો. તો ક્લિયર છે. તો આ રીતે શું થશે, ડાયસેકેરાઇડનું નિર્માણ થશે. હવે જેવી રીતે ડાયસેકેરાઇડનું નિર્માણ થયું એવી જ રીતે પોલિસેકેરાઇડનું પણ નિર્માણ થશે. પરંતુ પોલિસેકેરાઇડમાં શું થશે, તો આવા ગ્લુકોઝના ઘણા બધા અણુઓ એકબીજા સાથે જોડાશે. ડાયસેકેરાઇડમાં 2 અણુઓ હતા ગ્લુકોઝના, પોલિસેકેરાઇડમાં ગ્લુકોઝના આવા ઘણા બધા અણુઓ હશે. તો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પોલિસેકેરાઇડની ચર્ચા કરીશું. તો મારા ખ્યાલથી ડાયસેકેરાઇડની અંદર તમને સારી એવી સમજ પડી ગઈ હશે. ક્લિયર છે વાત? તો આ સારી રીતે તમે સમજજો. ચક્રીય બંધારણ ઉપર તમારું ફોકસ રહેવું જોઈએ અને દરેક વિદ્યાર્થીને એની અંદર કોઈ પણ ક્વેરી ના હોવી જોઈએ. જો કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે જણાવી શકો છો. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ.